ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਜੰਜਾਰ ਉਰਜਿਓ ਮਨਾ ਕਾਜ ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੋ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਕਿਉ ਜੰਜਾਰ ਉਰਜਿਓ ਮਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਖਲੋਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਉਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਾਲੀਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਐ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ
जिन्हें हजूरी विच बैठे सी बाबा बुढ़ा साहब जी ने महाराज के हुक्म नाल गुरु अंगद साहब जी के मस्तक उपर केसर का तिलक ला लिता, मत्था टेक दिता है। बाकी सिख संगतां दा ताता लगे है, सब ने नमस्कार कीतियां है। इस तरह गुरता गद्दी के तख्त का जिहड़ा प्रसंग है आप कल दे दीवान भी सुनिया सी, नाल ही जिवें गुरु अंगद साहब जी ने कह दिता भी इत्थे नहीं हुण तुसीं रहना है, 5 दिनों तो बाद असीं सचखंड गवन कर जाना है, तुसीं खडूर साहब चले जाओ। वे आप जी वालों ये बेनती हुई सी कि महाराज अंतिम संस्कार समेत आप जी की हजूरी विच मैं पहुँच ही जावां। गुरु नानक साहब जी ने कह दिता भी हाँ उस वेले आ जाना, बाद विच फिर उत्थे ही चले जाना। और जिस तरह गुरु नानक साहब महाराज जी ने सचखंड गमन किया, ज्योति जोत समाए, वो प्रसंग आज शुरू हो रहा है। इस तरह भी ये सारा खोल खोल के प्रसंग आ रहा है, वो आप मन ला के सुनिए जी। क्यों जंजार उरजियो मना, कवि अपने मन नू उपदेश दिंदा, सिक्ख्या दिंदा है कि हे मेरे मना, और जिहड़े संसार दे कम धंधे है ये बहुत वड्डा जंजाल है, बहुत वड्डा फाहा है। ये जंजाल विच क्यों तू फसिया पिया है, धंधियां विच क्यों गलतान होया पिया है। काज न तेरे को, जदों अंत दा समां आया ये जिहड़े कम धंधे है तेरे कम तां कोई आउणे ने, इन्हां ने कुछ नहीं सवारना है। जिन्हां दे तूं करदा रहा वो तेरे कमां नूं जरूर रोणगे पिट्टणगे भी, साडा बजुर्ग आ करदा हुंदा सी, राखी कर लैंदा, सानूं कोई फिकर नहीं हुंदा सी। हो जानी श्री नूं तां नहीं रोंदे हुंदे, बजुर्ग नूं कोई नहीं रोंदे, वो जिहड़े ਉਹਦੇ ਕੰਮ करिया मोह ममता विच पा के ਉਹਨੂੰ रोंदे, हुण ਉਹ कौन करू, ਉਹ सानूं करने पैणगे। इस करके मन नूं कवि कह रहा भी क्यों तू इस संसार के धंधियां विच फसिया पिया, गलतान होया पिया। आंदे समय कमां नूं तेरे किसी ने कहा वो नहीं आना है, इन्हां ने तैनूं धंधियां ने तेरा कुछ नहीं सवारना है, सो इन्हां ने तैनूं 84 लाख चक्कर विच पा देना है। सतगुर चरण सरोज को, जे भला हन मन कवि नूं कहे भी तू मैनू कहना भी क्यों फसिया पिया, जे भला मैं निकल के फिर इधरों की करूँगा, किधर लगूंगा। तो मनु कवि कह रहा है भी मेरे आखे लग भी गुरु नानक साहब के जिहड़े चरण कमल है उन्होंने तू सेवा कर, गुरु नानक के चरणों में तू जुड़, गुरु नानक के चरणों की तू पूजा सेवा कर, सेव सदा सुख हो। इस तरह है मना दे जो गुरु नानक साहब महाराज की चरणा कमलों की सेवा करेगा, चरणों में जुड़िया रहेगा, चरणों में मत्था टेकेगा, तेनों सदा सुख होगा, तो सिखी हो जाएगा मेरे मना। चौपई असुवदी वसु दिन आयो, अगे कवि प्रसंग शुरू कर रहा है। असुवदी हनेर पखरी असू दे महीने दी वसु 8 है, इस करके 8 अंक कह लेना। असुवदी 8वीं तिथि जो दिन आया है, श्री जग गुर के मन अस पायो, सुभाए मान जो संसार दे गुरु हन गुरु नानक साहब जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸਾਥ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਤਟ ਗਮਨੇ ਜਗਨਾਥ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸ਼ਟ ਬਿਗੇ ਕੋ ਏਕ ਕਿਦਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ 8 ਬਿਘਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਠਾਢ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੋ ਤਾਤ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸਥਾਨਾ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਹਮਰੇ ਡਾਰਹੁ ਆਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨੀਕੀ ਵਿਧ ਹੈ ਤਾਤ ਸਮਝਾਹੀ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁੰਨਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਤਾਰ ਤਾਰੇ ਬਿਰਾਜੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਦਰਸ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਦੀਪਾਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਚਤਰ ਚਾਦਰੇ ਰੁਚਰ ਗੁਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ 4 ਚਾਦਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਜਲ ਰਾਖਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚਾਦਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ 4 ਚਾਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਮਲ ਜੁਗਲ ਕੋ ਕਰ ਭਲੇ। ਉਹ 4 ਚਾਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਲ ਕਰਕੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰੇ ਸੋ ਰਾਹੈ ਆਵਾਸ। ਉਹ 2 ਚਾਦਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 2 ਚਾਦਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਓੜਦੇ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਦੁਇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਪਹਿਰਹਿ ਦਿਆਲਾ। ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ 2 ਚਾਦਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਣੀ 1 ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਗਾਤੀ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, 1 ਚਾਦਰਾ ਢੇੜ ਬਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਟੁੱਟ ਹੈ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਚਾਦਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਛਿਨ ਭਣਿਓ ਸਧਾਰਨ ਤਾਈ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਸਤਰ ਪਖਾਰਹੁ ਜਲ ਮਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਸਤਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧੋ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਰਜਾਏ ਲੈ ਪਟ ਨਿਜ ਹਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਰ ਪਖਾਰੇ ਜਲ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਡੇ ਡਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਏ ਹਨ ਇਸ ਨੇ। ਕੀਨੇ ਬਿਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਧਾਰੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪੂਰੇ ਉਜਲ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਤ ਪਸੰਗ ਸੁਕਾਇ ਸਵਾਰੇ, ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ ਜਬੈ ਸਮੀਪਾ, ਧੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਖ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਬ ਨਿਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੋ ਭੋਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਸਦਨ ਕੋ ਲਿੰਪ ਬਹੋਰੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਿਲੇਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਤਰੇ ਸਵੱਛ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੰਗ ਮੋਰ ਉਚਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਲੇਪਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਸੁਤ ਹੈ ਬੁਲਵਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ ਸੌਜ ਮੰਗਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਹੋਰ ਤਿਲ ਜੌਂ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਸਧਾਰਨ ਜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ ਬੀਤੀ ਜਹ ਕਹੇ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਦਕ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਬਹੁ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਦਨ ਪੁਨ ਲੀਪਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਦ ਤਾਰੈ ਸਵੱਛ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ। ਗਇਓ ਬਹੁਰ ਜਹ ਮੋਖ ਉਦਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਉਦਾਰੇ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੈ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਿਲੋਕ ਲਿਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹੋਇ ਜੇ ਨੂਨਤਾ ਤਿਸ ਮਹਿ ਕਹਿਵਾ, ਜੇ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੂਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਬਤਾਏ ਸੁਧਾਰੋ ਤਹਿਵਾ, ਮਾਰਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਉਠੇ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਰੁਚਰ ਬਨਾਈ ਪਿਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨੇ ਲੇਪਨ ਪੋਚਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪ ਕਪੂਰ ਆਦ ਮਹਿਕਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਲਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਆਲਕ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਹਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਗੁਰ ਥਾਏ, ਆਓ ਮਕਾਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਏ ਪੁਨ ਚਲ ਤਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਨ ਸਭਾ ਸੁਹਾਈ, ਆ ਮਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਸਵਾ ਲੱਗੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੁਨ ਮਿਟਈ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪਾ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਮਿਟਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਂਗ ਡੂਸ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਮਿਟਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮੋਦ ਵਡਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਕ ਸੁਨ ਹੈ ਕਿਤਕ ਮੁਖ ਗਾਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਿਹ ਛਿਨ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਉਸ ਛਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਨ ਤਿਉ ਮੁੰਦ ਕਮਲ ਦਲ ਲੋਚਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗੀ ਸਮਾਧ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪਾ, ਜੋ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਹ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪਾ, ਜਿਸ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰੇ ਅੰਗ ਅਡੋਲ ਰਹਾਏ, ਐਸੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਅਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਤੁਰ ਮਹੂਰਤ ਜਬੈ ਬਿਤਾਏ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ 4 ਮੁਹੂਰਤ, ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, 8 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਸੇ ਤਬੈ ਰੁਚਿਰ ਜੁਗ ਲੋਚਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਚਨ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਖਿੜ ਗਏ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਬਾਣੀ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸਤ ਕਰ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਗਾਂਗੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਸਤ ਵੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਗਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਹੁ ਹਰਖ ਕਛ ਸ਼ੋਕ ਨ ਠਾਨਹੁ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਣੋ ਮਿਠ ਮਾਨਹੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਅਸ ਬਚਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਨ, ਨਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਲੋਚਨ ਜਲ ਢੁਰ ਕੇ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਾਨਸ ਆਵੈ ਧਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲਈਏ।
नहीं तो एवें ही जाऊगा दर्शन कीते बगैर। केतिक आस पार होए असवारा। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਏ ਤਵਾਏ ਬਹੀਨ ਅਵਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਰ ਤੁਰਕਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਛਤਰੀ, ਵੈਸ ਵੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਸੱਜਦ, ਮੁਗਲ, ਪਠਾਨ, ਸੇਖ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਨ। ਆਵਹਿ ਚੱਲੇ ਕਰੈ ਜਸ ਗੁਰ ਕਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਧਰਮਸਾਲ ਪੁੰਨ ਬੈਠ ਦਿਆਰਾ। ਇਹ ਦਰਗ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਈ ਭੀਰ ਨਰ ਨਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਅਸ ਆਇਸ ਹੋਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਗ ਆਹਾਰ ਅਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਸਭ ਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ। ਨੀਚ ਕੇ ਊਚ ਰੰਕ ਕੈ ਰਾਨਾ। ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਦੇਗ ਤੇ ਨਾਨਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਕਣ। ਆਪਣਾ ਕੋ ਨਾ ਕਰੈ ਪੁਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਸਭ ਹੂਨ ਸੁਨਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਹਸ ਦੋ ਸਹਸਹ ਟੋਲਾ। ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ ਅਮੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਰ ਊਚ ਅਲਾਵੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਨੌਮੀ ਕੇ ਦਿਨ ਅਮਰ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਧਰੇ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਆਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਹਰ ਸੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੰਦਰ ਅਲ ਕਿੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੁਹਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜਲਪਤ ਨਾਥ ਪਤ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵੀ ਹੈ। 999 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਥ ਹੈ, ਭੁਗੰਦਰ ਨਾਥ, 84 ਨਾਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਡਪਤ ਸਭ ਹੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਹੈ, ਤਛਕ ਨਾਗ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਡਪਤ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ।
ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ 33 ਕੋਟ ਸੰਭੂ ਆਨ ਗੱਲ ਕੀ 33 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ ਤਬ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪੁੰਨ ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਨਿਜ ਰੂਪ ਧਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਨਾਮ ਵੇਦ ਰਵਿਜੂਜਰ ਅਥਰ ਬਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮਿਲ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਉਸਤਤ ਭਨ ਹੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਉਤਸਵ ਕਰ ਹਰਖ ਉਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੌਪਈ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਪੀ ਇਹ ਛਿਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਰਿਖੀ ਅਤਰੇ ਆਦਿਕ ਭਰ ਸਾਧਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੇ ਰਿਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਦ ਸਮਦਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਰਵਿਦਾਸ ਪੀਪਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਦੇਵ ਫਰੀਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਛਿਨਮ ਕੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਇਛ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 96 ਕਰੋੜਾ ਦੇਵੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਈ ਸੁਖਕਾਰੀ ਜੋ ਸੁਖਵਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 96 ਕੋਟ ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭੀ ਤਹ ਛਿਨ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਅਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਮਦੀਨੇ ਮਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੱਕੇ ਪੀਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤ ਤਰਾਹੀ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਭਈ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਸਭ ਪੀਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਹ ਜਾਣਹਿ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਸਭ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਮ ਹਮਾਰੋ ਸਫਲੋ ਹੋਵਾ ਸਭ ਜਨਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਜੋਵਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਅੰਤਮ ਤੇ ਛਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਖਣੀ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲਖਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੰਦਨ ਕਰ ਪੱਗ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾਈ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਬਹੁਰੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਖਨਾ ਦੀਨੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਭੀਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਿਖ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਰਸ ਖਾਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਰਸਤੀ ਖਾਣ ਹਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਜੀ ਆਈ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨਿਜ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਹੇ ਸੁਮਤੇ ਜੋ ਚਿਤ ਤੁਮ ਚਾਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਹੋ ਤੁਮੈ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਹੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਚੋਣੀ ਜੁਗਕਾਰ ਜੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣੀ ਗੋਰ ਦੀ ਇਸ ਲਖਣੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੇ ਮਮਨਾਥ ਅਰਜ ਇਕ ਮੋਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਰਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਗੁਰਤਾ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਤਾਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਸੁਤ ਕਸ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਲਾਜ ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਜਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਜਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਮ ਕਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਸੁਨ ਕਰਨਾ ਠਾਨੀ। ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਪਤਨੀ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਨੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਨ ਬਸਤ ਮਮ ਨਿਕਟ ਥੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪਤਨੀ ਸੁਣ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਸ ਜਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਿਆ, ਜੋਗ ਜਾਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਸ ਤਸ ਦੀਨੀ ਤਾਸ। ਉਹ ਜੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜੋਗ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜੇ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਬਰਗਤ ਬਣਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ ਥੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦਹ ਦੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਵੇਖ ਉਦਾਸੀ ਕੋ ਹੁਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਹ ਜੀਨ। ਉਹ ਜਾਣ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸਪੁਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਜੇ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸਾਧੂ ਇਹ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਹੁਤੋ ਗਿਰਸਤ ਢਿਗ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਸਤਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀ। ਦਇਓ ਸੁਲਖਮੀ ਚੰਦ। ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾ ਕਾਰਜ ਅਬ ਰਾਮ ਵਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਧਾਰੋ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਬਲਗਤਪੁਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਹੋਇ ਕੁਲ ਮਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਓ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਟ ਧਨ ਅੰਨ ਤੋਟ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਗੱਫੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੇ ਜੇ ਹੋਇ ਸਵਾਨਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਪਗੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਾਨਹਿ ਜਗਤ ਮਹਾਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ये बड़े भागा वाले है, ये कोई आम कुत्ते जे नहीं है हड्डा रोड़ी दे। यह तो तात भए मुझ तन ते। बाकी कहने ये तां साडे श्री रामी दो साहिबजादे पैदा होए ही है। भेटा क्यों न देह हित मन ते। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ ਮਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਸਰਬ ਪੁਜਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਤ ਬਿਰਾਜੈ ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕੀ ਸਮਤਾ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਾ ਪੰਥ ਵਧੈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਦਾਸ ਸੁਲਖਮੀ ਬੰਸ ਫਲੈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਬਹੋਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂਸ਼ਨ ਭੇ ਸਿਖਨ ਸਿਰ ਮੋਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੁੰਨ ਸੁਤ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੂਝਤ ਭੇ ਦਿਆਲਾ। ਹਾਂ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾ ਸਠਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਜਸ ਆਗਿਆ ਦੇਹੋ ਤਸ ਹਮ ਮੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਆਗਿਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੁਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ, ਲੋਗਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਭਾਏ, ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਰਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਆਗਾ ਪਾਸ਼ਾ ਇਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਦੂਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਪੁੱਤਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਭਰਾਉਣੇ, ਗਤੀ ਗੁਤੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾ ਦੂਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਵੇ। ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੁੱਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਗੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੱਕੜ ਬਾਰੇ ਜੀ ਖਰਾਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਜਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਇਹ
ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਜਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਰੂਪ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮੜੀ ਜੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਕੜਾਂ ਇਹ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪੁੰਨ ਜਸ ਕੀਨੀ ਹਮ ਪਿਤ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਕਰ ਹੋ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਦੂਬ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਮਰੇ ਘਰ ਹੈ ਐਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਿਤ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਘੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਪੀਛੇ ਤੁਮ ਕਰ ਹੋ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਭ ਨੇ ਤਬ ਕੀਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਫਕੀਰ, ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਸਤ ਬਚਨ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਹਿਤ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਹਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਵਸ ਬੀਤਿਓ ਨਿਸਪੁਨ ਆਈ। ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਾਲਪੁਰ ਸਾਰੇ ਥਾਈ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਠੌਰ ਠੌਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਰੈਨ ਮਹਿ ਜਾਗਰਨ ਕੀਨਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਮਹਿ ਮਨ ਜਿਨ ਭੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਲੀਨੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਗ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੜ ਕੀਤਾ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਹਟ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਨਾਓ ਤੇ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਹੁਕਮ ਲਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਕਲ ਰੈਨ ਮਹਿ ਜਾਗਰਨ ਕੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਮਹਿ ਮਨ ਜਿਨ ਭੀਨਾ। ਨਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਨ ਤਿਆਰੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 63 ਮੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सवटे। हे गोविंद हे गुण निधान, जंके सदा हुए। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो वनहार। हे संतां कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, रखो हिय परो। आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन वसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारन हार। ठाकुर तुम अरदास, जियो पिंड सब तेरी रात। मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में कोई न जान।